Чему ძვირფასებო? Дорогие мои, კარგია რომ დღეს აქ ხართ. ну так хорошо, что вы сегодня здесь. ჯერას რო უფალი დაელაპარაკება თქვენს გულს. И я верю, что Господь проговорит к вашим сердцам. შენ ყოველთვის უნდა იყე გახსნილი რომ უფალმა დაილაპარაკოს შენ ცხოვრებაში. Ты всегда должен быть открыт к тому, чтобы Господь проговаривал в твою жизнь. არა ის რისი მოსმენა შენ გინდა, არამედ ის რისი თქმაც მას უნდა. Не то, что тебе бы хотелось услышать, но то, что Он хочет сказать к тебе. ჩვენ ზოგჯერ გვინდა ის მოვისმინოთ, რაც ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ჩვენთვის კარგი იქნება თუ ამას მოვისმენთ. Мы порой хотим услышать то, о чем мы думаем, о, да, это было бы хорошо мне услышать это. მაგრამ სწორი მდგომარეობა ის არის, რომ გახსნილი იყო და თქვა უფალო, რა ისი თქმა შენ გინდა ის მითხარი. Но правильное состояние быть открытым к тому, что Господь, скажи то, что Ты хочешь мне сказать. ამიტომ ჩემო ძვირფასებო შეგიძლიათ კამებს შეიჭიდოთ. Поэтому, дорогие, сейчас можете ухватиться, пристегнуть ремни, ухватиться за кресло. რადგან ნამდვილად გვაქვს სიტყვა. Потому что у меня на самом деле есть слово. ალელუია. Аллилуйя. ერთი ასეთი ანეკდოტი ტრიალებდა ქრისტიანულ სამყაროში. Однажды вообще в христианском мире один период крутился такой анекдот. და რაღაცა სიმართლესთან იყო სიახლოვეში. И как-то этот анекдот был близок к правде. ერთ ტაქსის მძღოლს აყაჩაღებენ. Обворовывают одного водителя такси. ორი ნიღბიანი ჩაუჯდა და იარაღი დაადეს. Двое подсели к нему, оружие приставили. და ტაქსის ძღოლს რა თქმა უნდა შეეშინდა. И таксист, этот водитель, конечно же, როცა испугался. თანაგადებს ყელზე. Когда уже нож у тебя у горла. და ყვირილი დაიწყო. მე მორწმუნე ვარ, რომ ამ ეკლესიაში დავდივარ, თხოთ არ მომკლათ. И начал кричать: я верующий, хожу в такую-то церковь, прошу вас, не убивайте меня. და ბიჭებმა ნიღბები მოიხსნეს, ჩვენც იმ ეკლესიიდან ვართო. А эти сняли свои маски, говорят: и мы тоже с этой церкви. ვერ გიცანით. Просто тебя не узнали. ერთი მხრივ სასაცილოა. Да, с одной стороны смешно, მაგრამ მეორე მხრივ ძალიან დასაფიქრებელია. но с другой стороны стоит задуматься. მე მინდა დღეს მონანიების ნაყოფზე ვილაპარაკო. Я хочу говорить сегодня о плоде покаяния. და ალბათ გაგიგიათ ეს. И, наверное, вы слышали это. ოდი ნახოთ მათეს სახარების მესამე თავი. Давайте откроем Евангелие от Матфея, 3 главу, 8 და 9 მუხლი. 8 и 9 стихи. მაშ გამოიღეთ მონანიების ღირსი ნაყოფი. Сотворите же достойный плод покаяния. და ნუ იფიქრებთ თქვენში რომ მამად აბრაჰამი ყავსო, რადგან გეუბნებით ღმერთ შეუძლია ამ ქვებიდან აღუდგინოს აბრაჰამს შვილები. И не думайте говорить себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. ეს არის იოანე ნათლისმცემლის ქადაგება. Это проповедь Иоанна Крестителя. და ჩვენ ვიცით ის მოვიდა რომ უფალთან შეხვედრისთვის გზა გაემზადებინა. И мы знаем, что он пришел, дабы приготовить путь Господу и путь ко встрече с Господом. ის იყო გზის მომამზადებელი. Он был подготовителем пути, რომ გულები გაესწორებინა ადამიანები. чтобы сердца людей были исправлены. მისი უწყება ასეთი იყო რომ ყველა გული უნდა გასწორდეს რომ უფალი როცა მოვა. Его весть была то, что все должно исправиться, и когда придет Господь, все сердца должны исправиться, გასწორებულ ადამიანებთან მოვიდეს. чтобы он пришел к этим исправленным людям. და მისი ქადაგება ასეთი იყო რომ მონანიების ნაყოფი გამოიღეთ. И вот его проповедь была такой, что дайте плод покаяния. და ნახეთ ჩემო ძვირფასებო. И посмотрите, дорогие мои, ვიღაც იტყვის რომ ეს იოანე ქადაგებდა ამას, ის ძველი აღთქმის მსახური იყო. кто-то может сказать, это проповедовал Иоанн, он был служителем Ветхого მაგრამ მოდი Завета. ნახოთ სხვა ადგილები. Ну давайте посмотрим и другие тексты. მარკოზის 1:15-ში წერია. Марка 1:15 написано. ამბობდა, И говоря, ახსრულდა ჟამი, მოახლოვდა ღმერთის სამეფო, მოინანიეთ და იწამეთ სახარება. и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царство Божье. Покайтесь и веруйте в Евангелие. მათეს 4:17-ში წერია. В Матфея 4:17 написано. იმ დროიდან დაიწყო იესომ ქადაგება და ამბობდა, მოინანიეთ ვინაიდან მოახლოებულია სათასამეფო. С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Дорогие мои,
ჩვენ ვიცით რომ ხსნა ეს არის უსასყიდლო საჩუქარი. Мы знаем, что спасение – это безвозмездный дар. ჩვენ არ შეგვიძლია გამოვიმუშაოთ ჩვენი გადარჩენა. И мы не можем заработать нашего спасения. ეს არის რაც გვებოძა ქრისტეს მადლით. Но это то, что даровано нам благодатью Христовой. ამენ. Аминь. იცი სახარება ეს არის, კეთილი უწყება ეს არის. Знаешь, Евангелие – это благая весть რომ есть. ღმერთმა მოგვიმზადა ეს საჩუქარი გადარჩენის. Что Бог приготовил нам этот дар спасения. და გადმოგცა, И Он передал нам его, რომელსაც ჩვენ რწმენით ღებულობ. который мы принимаем верою. მაგრამ ნახე ჩემო ძვირფასებო. Но, дорогие, посмотрите, იესომ დაიწყო ქადაგება. Иисус начал проповедовать. და რა კარგი არის, როცა წერია, რომ იესო ქადაგებდა. И как хорошо, когда написано, что Иисус проповедовал. იმიტომ რომ ვერავინ შემედავება, რომ ამას მე ვქადაგებ. Потому что никто не начнет спорить, что это я от себя ეს проповедую. იყო იესოს ქადაგება. Это была проповедь Иисуса. და იესოს ბაგიდან იყო ეს სიტყვები И გამოსული. это слова, исходящие из уст Иисуса. იმ დროიდან დაიწყო იესომ ქადაგება და ამბობდა: С того времени начал Иисус проповедовал и проповедовать и говорил: покайтесь, ვინაიდან მოახლოებულია სათასასუფეველი. ибо приблизилось Царство Небесное. ხოლო სხვა ადგილზე წავიკითხეთ ჩვენ. А в другом тексте мы прочитали: მოინანიეთ покайтесь და იღეთ სახარება. и уверуйте, и примите ახლა Евангелие. სახარება ეს არის რაც მოგვიმზადა ღმერთმა. Смотрите, Евангелие – это то, что нам уготовал Бог. მაგრამ ღებულობენ ისინი, ვინც ინანიებენ. Но принимают те, которые და каются. მემინა დღეს მონანიების наყობზე И я ვილაპარაკო. хочу говорить сегодня о плоде როგორ покаяния. უნდა გავიგოთ ადამიანმა მოინანია თუ არა? Как мы можем понять, покаялся человек или ან нет? შენ თუ ხარ მონანიებული? Или ты раскаявшийся, თუ покаявшийся или შენ нет? განვიცადეთ მონანიება. И если мы пережили покаяние, იცი ჩვენ ვიცით რომ ეს სიტყვა მონანიება мы знаем, что это слово покаяние. ბერძნულში აშეზღეს მეტანოე. Метаноэс звучит с греческого языка რაც подобным ნიშნავს образом. აზროვნების შეცვლას. Что значит изменение мышления? ეს არის გადაწყვეტილებით გადაფიქრება. Это и есть передумать принятием решения. აი ამ სიტყვას ღრმა განმარტებები აქვს. И у этого слова есть глубочайшее значение. ეს ნიშნავს აზროვნების შეცვლას. Это значит изменение мышления. ეს ნიშნავს შემოbruneba. Это значит обратиться. ეს ნიშნავს გულის ცვლილება. Это значит перемена сердца. ეს ნიშნავს როცა ადამიანი ტრანსფორმაციას განის. Это значит, когда человек переживает ეს трансформацию. ნიშნავს ფასეულობების შეცვლა. Это значит перемена изменения ценностей. არო მონანიება არ არის სინანული. Покаяние – это не сожаление. მონანიება არ არის ცრემლები. Покаяние – это не слезы. მონანიება არ არის უბრალოდ სიტყვების გამოთქმა. Покаяние – это не просто произнесенные ანუ слова. მეტანოია ეს არის შინაგანი ცვლილება, გარდასახვა ადამიანის. Метаноя – это внутреннее преображение, изменение და человека. როდესაც ღმერთი მოგვიწოდეს და გვეუბნება რომ მოინანიეთ. И когда Бог призывает и говорит აი «покайтесь», ის ამას გულისხმობს. Он это подразумевает. რადგან ჭეშმარიტი მონანიებული ადამიანები Ибо истинно покаявшиеся люди ისინი განიცდიან შინაგან ცვლილებას. переживают внутренние перемены. ისინი ფასეულობებში გარდასახვას განიცდიან. Они переживают преображение ценностей. ამენ აქ ახარ ძვირფასებო. Аминь. Вы здесь, дорогие. ანუ ისინი მიმართულებას ცვლიან. Они изменяют направление. ისინი მოიქცევიან თუ მიიქცევიან ღმერთისკენ. Они обращаются к Богу. ხო, ნუ ერთ-ერთი განმარტება ესაა, რომ 180 გრადუსით ბრუნდები. Поворачиваются, когда на 180 градусов ты ჩვენ разворачиваешься. ბანაკებს ქვია 180 градуси. Наши лагеря называются так, 180 როცა градусов. მიდიოდი აი ესე ამ მიმართულებით Когда вот так ты шел в этом და направлении, მე გონებით აზრიანად გააზრებულად შეჩერდი. а потом осознанно в разуме ты ყველაფერი აწონდაწონე. остановился, все ეს взвесил. არ არის ემოციური გადაწყვეტილება. Это не эмоциональное ეს решение. არ არის საიდანღაც ჩასტინეს და უსვათ შემოbrunდი. Это не то, что откуда там тебе свистнули, ты раз и ეს არის развернулся. რომ დაფიქრდი, არჩევანი გააკეთე და შემოbrunდი 180 градусის და კურსი შეცვალე და წახვედი. Но это ты осознал, ты задумался, ты рассуждал над этим, и затем раз и на 180 градусов развернулся, повернулся и изменил курс. იესომ შეხედა ადამიანებს და შეეცოდა. И Иисус посмотрел на людей, сжалился ისინი над როგორც ними. დაკარგული ცხვრები თავისი გზით მიდიოდნენ Они были как потерянные овцы, блуждающие путями своими. და მოუხმობდა თავისკენ. И Он призывал их к себе. ნახე ჩემო ძვირფასებო. Мои дорогие, смотрите, ჩვენი გზით მიდიოდი. мы все шли своими путями. ჩვენი ფასეულობები ჰქონდა. У нас у всех были свои ценности ჩვენი გაგება ჰქონდა. и свои понимания.
მაგრამ ჩვენ გავჩერდით Но мы остановились და შემოbrundით и повернулись. დავტოვეთ ყველაფერი Мы развернулись там, оставив და все. გავყევით იესო ქრისტეს И мы последовали за Иисусом ჩვენ Христом. ავირჩიეთ იესო Мы ქრისტეს избрали Иисуса Христа. ჩვენ თქვით რომ იესო ხოლო ჩვენ მოგისმენ Мы сказали: Иисус, я только тебя буду послушаться. ანუ დღეიდან მე აღარ ვიცხოვრებ ისე როგორც მე ვფიქრობ რომ სწორია მე ვიცხოვრებ ისე როგორც შენ ფიქრობ რომ С სწორია сегодняшнего дня я не буду жить так, как я думаю, что правильно, но буду жить так, как ты думаешь, как правильно. მე ვიცხოვრებ შენთვის უფალო Господи, я для тебя буду жить. ეს შენიერია Это прекрасно. ყველა მორწმუნემ უნდა განიცადოს აი ეს მეტანოია Все верующие должны пережить это ეს არის метаноя. შინაგანი გარდასახვა Это внутреннее преображение. ეს არის შინაგანი ცვლილება Эти внутренние изменения. ეს არის ერთი მდგომარეობიდან მეორე მდგომარეობაში გადასულა Этот переход из одного состояния в другое состояние. რაღაცა ჩვენი ცხოვრების პატარა ნაწილი კი არ იცვლება И не меняется какая-то маленькая часть нашей жизни. ჩვენი აზროვნებაც იცვლება Наше мышление изменяется. Пасеулобебიც Наши იცვლება. ценности изменяются. და მთლიანად И გარდავიქმნები мы полностью преображаемся. ალილუია დიდება Аллилуйя, Господу слава. ზოგიერთი ღრმა განმარტება ამბობს ეს რადიკალურ ცვლილებას ნიშნავს Некоторые глубочайшие толкователи говорят, что это радикальное აი ეს изменение. რესკი შემოbrunებას რო აკეთებ Это когда резкий разворот ты делаешь, и все удивляются. რო არავინ ელოდა ისე სწრაფად უცბად შემოbrunდი Никто не ожидал так четко, быстро ты развернулся. და ეს არის И მეტანოია это есть метаноя. მომისვინეთ ძვირფასებო Дорогие, послушайте. შეიძლება ადამიანებმა ბევრ რამეზე ინანონ Человек много может сожалеть, მაგრამ არასდროს но მოინანია никогда не покаяться. და ბიბლიაში ამის მაგალითები გვაქვს И ჩვენ в Библии у нас есть примеры этому. ჩვენ ვიცით რომ იუდა მინანა Мы знаем, что Иуда, он сожалел, მაგრამ მას მეტანოია არ განუცდია მისი გული არ მოbrunებულა ქრისტესკენ но он не пережил метаноя, и его сердце не обратилось ко Христу. ხო ასეა Это же так? მაგრამ ჩვენ ვიცით პეტრე რომელმაც მოინანია და შემოbrunda Но мы знаем Петра, раскаявшегося и обратившегося, რომელსაც გული შეეცვალა сердце у которого და изменилось, რომელიც მზად იყო რომ ქრისტესთვის მომკვდარი იყო და ასეც გააკეთა который был готов умереть за Христа, и так и сделал. ყველა ვინც ნანობს არ ნიშნავს რომ ცვლილებას განიცდის Не все сожалеющие, значит, что они переживают перемены. და აი დღეს მინდა რომ ამაზე გავაკეთო აქცენტი И сегодня я хочу делать акцент на этом. მოდი ვნახოთ ჩემო ძვირფასებო Давайте посмотрим, дорогие. ეს არის ლუკას სახარება Это Евангелие от Луки, მე-19 თავი 19 глава, 1-დან 10-მდე с 1 по 10 стих. იყოს რუსულად არ წაიკითხო Кибатона. 1-დან 10-მდე С 1 по 10. შევიდა და გაიარა იეროხოზე და აჰა იყო ვინმე მდიდარი კაცი სახელად ზაქე მებაჟეთა უფროსი უნდოდა იესოს ხილვა რომ გაეგო ვინ იყო იგი მაგრამ ხალხის სიმრავლის გამო ვერ შეძლო რადგან ტანდაბალი იყო წინ გაიქცა და ლეგვის ხეზე ავიდა რომ დაენახა რადგან იესოს აქეთ უნდა გამოევლო როცა იმ ადგილამდე მივიდა აიხედა იესო მაღლა და უთხრა ზაქე სწრაფად ჩამოდი რადგან დღეს შენ სახში მომიწევს დარჩენა სწრაფად ჩამოსულმა სიხარულით მიიღო იგი ვინც ეს დაინახა ყველანი აბუზღუნდნენ და ამბობდნენ ცოდვილ კაცთან შევიდა დასარჩენად ზაქე წამოდგა და უთხრა უფალს უფალო აჰა ჩემი ქონების ნახევარს ღარიბებს მივცე ხოლო თუ ვინმესთვის რაიმე გამომიძალავს ოთხმაგად მივაგებ უთხრა იესომ დღეს მოხდა ამ სახლის გადარჩენა რადგან ისიც ა ブラ ჰამის ზია ვინაიდან ძეკაცისა და კარგულის მოსაძებნა და გადასარჩენად მოვიდა ეს ძალიან მშვენიერი ისტორია არის Это очень прекрасная история. ზაქე პატარა ტანდაბალი კაცი იყო Закхей, человек маленький ростом, მაგრამ უბრალო კაცი არ იყო გავლენიანი კაცი но იყო это не был простой человек, это был ეს იყო влиятельный ძალიან человек. დიდარი კაცი Это был очень богатый человек. ეს იყო მებაჟეთა უფროსი Это был начальник мытарей. წარმოიდგინე ჩემო ძვირფასებო ჩვენ დროშიც როგორები არიან მებაჟეთა Ну, вы უფროსები представьте, начальники таможни в наше время, кто და это и как ძალიან это. დიდი ფული ქონდა მას И у него были большие деньги. და ჩვენ ვიცით რომ მაშინდელი მებაჟეობა როგორ ხდებოდა И мы знаем, как мыторство того, таможня того времени действовала, ეს იყო простите. კაცი რომელიც გადასახადებს ის გადახდას აიძულებდა თავის ხალხს Это человек, который заставлял своих людей платить налоги. და თავის ხალხს არ უყვარდათ მებაჟეები И поэтому люди не любили мытарей. ებრაელები იყვნენ და ებრაელებისგან გაჭირვებული ებრაელებისგან ფულს იღებდნენ Эти евреи, которые из других нуждающихся, нищих евреев еще
берут эти ამბობენ деньги. რომ ასეთი ადამიანები ქუჩაში თავისუფლადაც ვერ დადიოდნენ, შეიძლება თავს დასხმოდნენ. Говорят, что мытари не могли свободно ходить по улице, потому что могли пережить რომ нападение. მებაჟეობა სამარცხინო სამსახური იყო. Мыторство это была такая постыдная работа, მაგრამ მომგებიანი იყო. но прибыльная. და ადამიანები მიდიოდნენ ამაზე. И люди шли на это. ფულის გამო შეეძლოთ რომ სინდისის წინააღმდეგ წასულიყვნენ. Из-за денег они могли пойти против совести. ნახე ჩემო ძვირფასებო. И, дорогие мои, посмотрите, მან მოისმინა იესოს შესახებ он услышал об Иисусе, და მოუნდა ომის ინახვა. и он так захотел его увидеть. სურვილი ქონდა რომ У него ენახა. было желание его увидеть. და ეს არის ყველაზე საუკეთესო სურვილი, რაც შეიძლება ადამიანში დაიბადოს. И это самое лучшее желание, которое может ეს არის სურვილი, რომ იესოს შეხვდე. родиться в человеке. Это желание встретиться с Иисусом. Аминь. Амен. და იცი რომ ღმერთი აი ამ სურვილებს კითხულობს ადამიანის გულში. И знаешь, что Бог читает эти желания в сердце სიმართლე человека. გითხრა ნიშნულობა არა აქვს, ეხა საძიხარ. И я хочу сказать тебе правду. Неважно, где ты сейчас сидишь. ზაქე საერთოდ ხეზე იყო ასული. Ну, Закхей, он вообще на дерево взобрался. მაგრამ იესო მისი გული დაინახა. Но Иисус увидел его сердце. იესო შენს гулს ხედავს, იესო ჩვენს გულს ხედავს, რის გამო ვართ აქ? Иисус видит твое сердце, наше сердце. Ради чего რა мы здесь? გულია ჩვენ? Чего мы жаждем? თუ იესოსთან შეხვედრა გსურთ, Если мы жаждем, хотим встречи с თუ Иисусом. იესოსთან დაახლოება გსურთ, Если мы хотим близости с Иисусом. თუ გინდა რომ უკეთესად იცნობდე მას. Если хочешь его ближе, лучше знать. მაგრამ ბევრი ადამიანი არის, რომელიც სხვა რაღაცის გამო მიდის ღმერთთან. Но есть много людей, которые по другим причинам идут к და Богу. იესომ დაინახა მათეში ეს სურვილი. Но Иисус увидел Закхея это желание. და ღმერთს არ შეუძლია რომ გვერდი აუაროს მაძიებლებს. И Бог не может пройти мимо искателей. მათქა რომ ზაქე ჩამოდი დღეს შენ სახში მოვდივარ. Он сказал: Закхей, спускайся, сегодня я иду в твой дом. შენ სახში უნდა И დავრჩე. я должен остаться у тебя дома. და ეს ზაქე შოქშია. А Закхей в шоке. ის არ ელოდება ამას. Он этого не ожидает. ის არავის არ უყვარს. Его никто не любит. ხდები ჩემო ძვირფასებო. Дорогие, вы понимаете? მე მინდა გითხრა რომ ზაქესაც არავინ არ უყვარს. И я хочу сказать, что и Закхей никого не любит. ზაქესაც საერთოდ არავინ არ И აინტერესებს. он тоже, его никто не интересует. ნახე, იმიტომ რომ ეს არის გამდიდრების სურვილი შეპყრობილი. Потому что он связан этим желанием обогащения. ძალაუფლების სურვილი შეპყრობილი Он ადამიანი. связан этим желанием власти. და იესო მოდის მის ცხოვრებაში. Иисус приходит в его жизнь. და როცა იესო მოდის მის И სახში, когда Иисус приходит в его дом, რაღაცა ხდება. что-то происходит. როცა იესო მოდის ჩვენ ცხოვრებაში, რაღაც ხდება. Когда Иисус приходит в нашу жизнь, что-то თუ იესო происходит. მოდის ადამიანის гулში, რაღაც ხდება. Если Иисус приходит в сердце человека, что-то იქ სადაც происходит. იესო მიდის, იგივე არჩება, რაღაცეები იცვლება. Туда, куда приходит Иисус, там не остается все как ნახე, იესოს прежде. არაფერი არ უთქვამს მისთვის. Что-то меняется. Знаешь, Иисус ничего ему не იესო сказал. უბრალოდ მის სახში მივიდა. Иисус просто пришел в его дом, რომ მის სახში პური გაეტეხა. чтобы преломить хлеб в его доме. ნახე, იესოს არაფერი არ უთქვამს, რა უნდა გაეკეთებინა. Смотри, Иисус ему ничего не говорит, что он должен делать. მაგრამ აი ამ კაცმა Но вот этот человек, თვითონ დაიწყო რაღაცეების კეთება. он сам начал что-то делать. მათ თქვა რომ თუ ვინმესთვის რაიმე გამომიზალა, Он говорит, если я что-то у кого-то отнимал, 4 მაგათ უნდა დავაბრუნო. я вчетверо должен вернуть. მან გახსნა თავისი სეიფები Он свои сейфы открыл. და დაიწყო გამოტანა თავისი აი ნაძარცვი თუ რა ვიცი მოგებული ფულისა. И начал вытаскивать эти прибыльные его деньги, და იესოს არ უთქვია რომ ეს უნდა გაეკეთებინა. которые он забирал у других. Иисус ему не говорил этого იცი, დღეს делать. შეიძლება ადამიანებს თუ არ უთხარი რა უნდა გააკეთონ ვერ ხვდებიან. А вот сегодня, может быть, если не скажешь человеку, что делать, они не მაგრამ понимают. ისინი ვინც იესოს ხვდებიან, მათ შინაგანად იციან რა უნდა გააკეთონ. Но те, которые встречаются с Иисусом, внутренне знают, что მათ делать. იციან რა უნდა მოიშორონ. Они знают, от чего нужно избавиться. მათ იციან რა უნდა გადააგდონ თავის Они ცხოვრებიდან. знают, что они должны выбросить из своей жизни. ამენ, ჰალელუია. Амен, ისი аллилуйя. რა მინდა გითხრა ცვირვასებო. Вы знаете, что я хочу вам сказать, дорогие? ისი ზაქეს მონანიება. Покаяние Закхея. ჩვენ ზაქეს წრემლებსა და რაღაც მუხლებზე დგომას ვერ ხედავ. Мы там не видим слезы, как он стоит на коленях. მაგრამ ხედავთ რომ კაცი საქციელი იცვლება. Но мы видим, что поведение человека меняется, ისი поступки. ამ კაცის შინაგანი იცვლება. Внутренность этого человека меняется. უცბად მოვიდა სიყვარული ადამიანებისადმი. Вдруг к нему пришла любовь к людям. უცბად მიხვდა ღმერთო როგორ უტკენდი ამ ადამიანებს. Внезапно он понял, Боже, как я причинял боль этим როგორ людям. უძარცვავდი. Как же я их обирал, обкрадывал. თანაგრძნობა მოვიდა. И пришло сострадание. ნახე ფასეულობები შეიცვალა. Посмотри, ценности изменились. ზაქეს გული იცვლება. Сердце Закхея меняется. შეუძლებელი
შეუძლებელია იესოსთან ერთად იარო. Невозможно ходить вместе და с შენი Иисусом, გული არ იცვლებოდეს. и чтобы твое сердце не შენი менялось, საქციელი არ чтобы твои იცვლებოდეს. поступки, поведение не менялось. ეს იყო მონანიების ნაყოფი. Знаешь, что это было? Это был плод покаяния. მონანიებას აქვს ნაყოფი. У покаяния есть плод. Аминь. Аминь. მონანიებას აქვს У ნაყოფი. покаяния есть плод. ვიღაცას მე ჩემთვის მოვინანიე. Кто-то говорит, я для себя მე покаялся. ჩემს გულში რაღაცები უთხარი ღმერთს. Про себя так что-то в сердце сказал. მაგრამ თუ მოინანიე, Но если покаялся, რაღაცა შეიცვლებოდა. что-то бы изменилось. აუცილებლად იქნება მონანიების ნაყოფი. Обязательно будет плод покаяния. აუცილებლად იქნება. Обязательно будет. ალელუია. Аллилуйя. მან თქვა რომ მე 4 მაგათ Он გადავიხდი. сказал, я вчетверо воздам и ჩვენ ვიცით რომ ეს заплачу. რჯულის თანახმად იყო И мы ასე. знаем, что это было соответственно закону 4 მაგათ также. გადახდა. Вчетверо заплатить. ანაზღაურება მოპარულისა. Воздаяние украденному. იცი მან თქვა რომ უფალო მე მზათავარ. იესოს არაფერი არ უთქვა. Знаешь, Иисус ничего ему не говорил, а он говорит, მან თქვა რომ მე Господи, მზათავარ რომ ყველაზე ძვირი გადავიხადო я ამის. готов самое дорогое заплатить за პავლე это. მოციქულმა თქვა რომ ყველაფერს ნაგვად მივიჩნე. Апостол Павел сказал, все почитаю за ссор, იცი ფასი мусор. დაკარგა Знаешь, ყველაფერმა. все ценность потеряла. ყველაფერი რაც მისთვის ადრე ფასეული იყო. Все, что для него было до этого ყველაფერი ценно. რისთვისაც ცხოვრობდა. Все, ради чего он жил. ერთ წამში შეიცვალა. В минуту, в секунду все это ერთ изменилось. წამში შეიცვალა მისი შეხედულებები. В секунду его взгляды изменились. აბსოლუტურად სხვა კაცი გახდა. Он стал абсолютно другим человеком. მან დაიწყო გაღარიბება ქრისტესთვის. Он начал обнищевать ради დები Христа. ჩემო Вы ძვირფასებო. понимаете, дорогие? კიდევ ამბობ, რაცაც ის ოცნებობდა შეიძლება თელი ცხოვრება. И то, я еще раз говорю, что, может быть, он мечтал არ всю შეიძლება свою жизнь. ბავშვობიდან უნდა რომ დიდი ფული ქონოდა. И, может быть, с детства хотел иметь большие деньги. შეიძლება ბავშვობიდან უნდა რომ ძალაუფლება ქონოდა. Может быть, с детства хотел обладать властью. არ ვიცი რა გზა გაიარა, მაგრამ მიაღწია. ყოველ შემთხვევაში ადვილ გზას არ გაივლიდა. Не знаешь, какой путь прошел, но достиг. И, по крайней мере, это не был легкий იმაზეც путь. კი წავიდა, რომ საკუთარი ხალხისგან შეძულებული ყოფილიყო. Он даже пошел на то, чтобы его же народ его ненавидел. ნახე ჩემო ძვირფასებო. Но смотрите, мои дорогие, მან იცოდა რომ ღვთისაწინააღმდეგო საქმეებს აკეთებდა. он знал, что он делал дела против Бога, იმიტომ რომ ღვთის ситყვა ამხელდა მას. потому что Божье Слово его მაგრამ обличало. ამაზეც წავიდა. Но он и на это пошел. და მაშინ როცა მიაღწია, И тогда, когда он всего этого достиг, ის ხვდება ღმერთს он встречается с Богом. და ამ კაცი იმსხვრევა И в ყველაფერი. этом человеке все разбивается, сокрушается. ამ кაცის гულში იმსხვრევა В сердце ყველაფერი. этого человека все ეს сокрушается. კაცი განიცდის Этот человек ტრანსფორმაციას. переживает трансформацию. ყველაფერი შემოbrუნდა. И все обратилось. ყველაფერი რა კიდევ ამ Перевернулось. ფასეული იყო, ეხლა фасეული აღარ То, არის. что было до этого ценным, сейчас не ценно. მან დაიწყო გაღება და გაცემა ყველაფერს. Он начал все отдавать. ის თავისუფლდება ქრისტესთვის. Он освобождается для Христа. ჰალელუია. Аллилуйя. Аминь. Аллилуйя. 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 აი რა არის Вот, дорогие შემოძიფასება. мои, что это есть? მონანიებას აქვს У ნაყოფი. покаяния есть плод. ყოველ მორწმუნეს უნდა შეეძლოს და ამოწმოს. И все верующие должны смочь свидетельствовать, რა შეცვალა ქრისტემის что ცხოვრებაში. Христос изменил в его жизни. რა ფასეულობები შეიცვალა. Какие ценности изменились. იცი შემოძიფასება. Вы знаете, дорогие, მე მინდა გავიხსენო ჩემი მონანიება. я сейчас хочу вспомнить мое покаяние. ბევრმა შეიძლება იცით ან არის ის ჩემი წარსული. Может быть, многие знаете, может быть, не знаете мое прошлое. მაგრამ Но ვიპარავდი я крал, და ასე ცხოვრობდი. и я так жил. ჩემი ფიქრობდი რომ ჩემი პროფესია იყო. И я думал, что это моя профессия. ამით ვერთობოდი Я развлекался этим. და იმდენად პროფესიულად უდგებოდი ამ საკითხს. И у меня настолько профессиональный подход был к этому вопросу. ხანახა მე თვითონ დავმალავდი ხოლმე რაღაცებს და მე ვიპარავდი ჩემსაც. Иногда я сам что-то прятал, и потом сам у себя крал это. თუ რაღაცა არ იყო გასაკეთებელი, მაინც იმიტომ რომ მიჩეული ვიყავი. Если не было уже какого-то такого дела подобного, я все равно такое себе устраивал, потому что это было уже на уровне და привычки. სახში მე мქონა ბევრი ნივთები. У меня было много вещей в доме. ბევრი მოპარული ნივთები. Много მქონდა. украденных вещей у меня было. კარგი ფასი ჰქონდათ მათ. У них была хорошая стоимость. და დაგროვილი მქონა, ისინი შენახული И მქონა. я их всех копил, они у меня хранились. და ისი როდესაც მოვინანიე, И знаешь, когда я покаялся, როდესაც ქრისტე მოვიდა ჩემს когда ცხოვრებაში. Христос пришел в мою жизнь, გავიღვიძე დილით ადრე, я проснулся рано утром, რო არავის გაიგო ეს. и чтобы никто это не узнал, ვერ შევძელი რომ უკან დამებრუნებინა. вернуть назад я не смог. იმიტომ რომ არც ვიცოდი ვისი საიდან რა იყო Потому აღებული. что я уже не знал, что от кого и когда. და ყველაფერი ეს ნივთები მოვაგროვე. Я собрал все эти вещи.
აი მზის ამოსულას არ იყო, ჯამოსული არ იყო ჯერ მზე. Это было еще на восходе солнца, оно еще не взошло. რამდენიმე მეშოკი გავავსე. И она заполнила эти мешки, აი несколько. ესეთი დიდი Большие паркები. такие, большие целлофаны. და წავედი ღამე. И я ночью еще на рассвете пошел. და როგორც მოსემ აი აარონის ჩამოსხმული ხბოდა ლეწა და ნაცრად В აქცია. эти сумерки, и как Моисей, он в пепел превратил вот этого тельца, измельчил, აი который ესე сделал ვიდექი და Аарон. ვამტვრევდი ამ ყველაფერს და ნაცრად ვაქცევდი, И вот так მტრად я сидел, ვაქცევდი. и я вот это все разбивал, превращая в этот прах, არაფერი измельчая. მინდოდა ყოფილიყო, რაც ხელშემიშლდა. Я не хотел, чтобы что-то было мешающее мне. ის რაც ადრე ფასეული И იყო, то, что раньше было ценно, ეხლა გაუფასურდა. сейчас обесценилось. ის ყველაფერი რაც მე მამძიმებ და გადავყარე, Все то, что меня отягчало, я выбросил это. ყველაფერი მოვიშორე. Я от всего этого избавился. მახსოვს როცა ჩემი სამოსელი შევიცვალე. Я помню, когда я свою одежду изменил. იმიტომ რომ სულ შავები მეცვა. Я всегда ходил в черном, იმიტომ რომ ესე ცხოვრობდი. потому что я так жил. ფიქრობდი რომ ეს იყო ჩემთვის ფასეული. Я думал, это моя იმ ценность. დღეს Но в тот день, თეთრები ჩავიცი. в тот день я оделся в белое. თეთრი შარვალი ჩავიცი. Белые брюки, თეთრი მაიკა ჩავიცი белую майку. და გამოვედი. И я вышел. ყველა ადამიანთან მივდიოდი, ვისაც რა ვატკინე. Я шел ко всем людям, кому причинил какую-то боль. და ბოდიშებს И ვხდიდი. я просил у них прощения. არა მარტო ღმერთს, არამედ ადამიანებს ვთხოვდი Не პატიებას. только у Бога, я у людей просил прощения. ადამიანები, რომლებიც არასდროს ჩემ თვალში ფასი არ ქონდათ მან. Люди, которые в моих глазах, они вообще не имели ценности никогда. ალბათ არ ვიცი გითხარი თუ არა, მაგრამ ჩემი მისალმება ასეთი იყო, როცა გავივლიდი, ვამბობდი ხოლმე სიკვდილი ყველას, როცა ქუჩაში Я იდგა. не знаю, рассказывал вам или нет, но я так приветствовал людей, когда проходил по улице. Смерть вам. წარმოიდგინე ხალხს წევლიდი. Я проклинал людей. ვიღაცები მიცინიან. Кто-то смеялся в ответ мне вот так, как ты? ეხელს გადაყავდი მანქანიდან და სიკვდილი А ყველას. я вот так руку из машины. Ара, Смерти вина, вам, нахар, смерти цицу, вам. Вы никто не достойны жизни. მაგრამ ეხლა სიყვარული მოვიდა А ადამიანებს. сейчас пришла любовь к людям. ადამიანები უბრალოდ შოკში იყვნენ. И люди просто были მათ шокированы. არ ეჯერათ ეს Они не ყველაფერი. могли во все это поверить. მათ არ ეჯერათ თუ ჩემი გულია მართლა ასე შეიცვალა. Они не могли поверить, что мое сердце так на самом მაგრამ деле ეს იყო изменилось. მონანიების ნაყოფი. Но это был плод покаяния. იმიტომ რომ ჩემში ძალიანად დაიმსხურა ყველაფერი, რაც ჩემი აშენებული იყო, რაც სიბნილის აშენებული იყო. Потому что внутри меня вот это все, построенное мною тьмой, было разбито. დარაგი, თელი გაგება შეიცვალა. Мое понимание полностью изменилось. ფერები შეიცვალა. Цвета изменились. ფასეულობები შეიცვალა. Ценности изменились. რაც მიმაჩნდა, რისთვისაც ცხოვრობდი, ყველაფერმა ფასი დაკარგა. Ради чего я жил и что я почитал, все потеряло цену. დაუნდაბლდი. Я смирился. ეს საოცარი არის. Это чудно. ეს საოცარი. Это чудно. ეხა სახარება მიჭირავს ხელში. А сейчас я в руках держу Евангелие. პივის ბოთლების მაგივრად. Вместо этих бутылок пива. ხდები Вы შემოძირფასე. понимаете, дорогие? ეხა მზად ვარ, Сейчас я готов, რომ მეორე ყბა მიუშირო. чтобы поставить вторую щеку. როცა ყბებს უმტრევდი, А когда я сам разбивал эти челюсти, щеки, бил людей, მეტანოია მოხდა. метаноя произошла. აი ეს არის ის, რაც ღმერთს უნდა რომ მოხდეს ჩვენ ცხოვრებაში. Вот это то, что Бог хочет, чтобы произошло в нашей жизни. ჰალელუია. Аллилуйя. ეს არის გავლენა ქრისტეს მადლის ადამიანის გულზე. Это влияние Христовой благодати на сердца людей. ხდები შემოძირფასება. Вы понимаете, дорогие? იცი დღეს ჩვენ ადამიანებს თავაზობთ. Вы знаете, сегодня мы людям предлагаем მეტანოიას გარეშე ხსნას. спасение без метаноя. ჩვენ ვეუბნებით, რომ ქრისტეს უყარხარ. Мы говорим, Христос Es любит. ория, уцеба Христос ория. любит тебя. Да, послание правильное. მაგრამ ჩვენ ვეუბნებით ადამიანებს, რომ შეგიძლია იცხოვრო ისე, როგორც ცხოვრობდა და დაიმგზავრო Იესო. Мы говорим, ты можешь жить, как ты живешь, но просто, чтобы теперь ты был с Чем Иисусом. гебулот С таубес. попутчиком, чтобы был Иисус. И мы получаем ჩვენ поколение, ვღებულობთ ადამიანებს ეკლესიაში, получаем людей в церкви, რომლებმაც დაიმგზავრეს Იესო, დაიმატეს. которые сделали Иисуса просто своим ანუ попутчиком. მათ გზა არ შეუცვლიათ. Но свой путь они не არც изменили. ფასეულობები არ Они შეცვლილა. не изменили своих ценностей. არც მათი გულები არ Их შეცვლილა. сердца не изменились.
უბრალოდ ქრისტე დაიმატეს. Просто они добавили к себе Иисуса, Христа. ხდებით? Понимаешь? მათ არ განუცდიათ თავდაბლობა. Они не пережили смирение. მათ არ მოუდრეკიათ გული. Они не преклонили, смирили своего მათ сердца. არავისთვის არ უპატიებიათ. Они никого не просили. არავისთვის ბოდიში არ მოუხდიათ. Они ни перед кем не попросили прощения. ხდებით Вы შემოძვირფასებო. понимаете, мои дорогие? მათ არაფერი გაუციათ. Они ничего не отдали. მათ ისე უყვართ ფული. Они все еще любят деньги. იცი როცა გული იცვლება, Но знаешь, когда сердце меняется, საფულეც იცვლება, тогда и кошелек меняется, ეკონომიკა იცვლება, экономика меняется, ფასეულობები იცვლება. ценности меняются. მე ბევრჯერ დამისვეს კითხვა. Мне часто задавали этот вопрос. როგორც ქრისტიანისთვის. Как для христианина? ბიბლია ამბობს, Библия говорит, ის ვინც ქრისტესნი არიან, те, которые христовые, ჯვარცაცვესო თავიანთი ნებები და სურვილები. они распяли свои страсти и похоти, свои თავიანთი желания, გულისხმები. свои похоти. ისინი ვინც ქრისტესნი არიან. Те, которые христовые. რამდენსაგათ ეს ადგილი წაგითხო? Сколько из вас прочитали этот текст? მე არ ვიგონებ. О, я не ожидал. ისინი ვინც ჩვენ არ ვართ ან ქრისტესნი ვართ ან არა ვართ. Мы либо христовы, либо нет. მაგრამ იცი ჩვენ ვამბობთ, Но знаешь, мы говорим, ჩვენ მღერი ვართ. შენ სუნთქვა ხარ ჩემი. мы поем, ты дыхание мое. უშევ ვამბობდი, დიდი ხნის გაგუდულები უნდა ვიყოთ ჩვენ. დიდი ხნის Ну, გაგუდულები уже бы უნდა как ვიყოთ. долгое время бы мы задохнулись бы уже, должны были бы ჩვენ ვამბობთ, რომ სუნთქვა ხარ ჩემი. задушиться. Но мы говорим, ты дыхание. იცი როგორი ლამაზი სიტყვები И არის? какие-то красивые слова. ანუ შენს გარეშე ვერ ვსუნთქავ Без იესო. тебя бы задохнулся, без тебя не могу дышать. ეს მხოლოდ სიტყვებში თორე ისე ძალიან карგავ А ვსუნთქავ. это ж только на словах, а так очень хорошо дышим. ჩემი სიცოცხლე ხარ იესო, შენ ვამბობ, რომ ჩემი ცხოვრება შენ Мы გეკუთვნის. говорим, ты моя жизнь, жизнь моя тебе принадлежит. მაგრამ დღემდე ჩვენი ცხოვრება გვაქვს. Но до сегодняшнего дня своей жизнью ჩვენ живем. იმას ვაკეთებთ ისევ, რაც ჩვენ მოგწონს. Мы делаем то, что нам нравится. იმას ვაკეთებთ ისევ, რაც ჩვენს гулში, რაც ჩვენ გვინდა, რაც ჩვენთვის ფასეულია, რაც ჩვენ მიგვაჩნია, რომ სწორია. Мы делаем то, что считаем правильным, то, что нам ценно, и мы этого хотим. ხდებით? Понимаете? ხდებით? უბრალოდ ეხა ქრისტე დავიმატეთ, Ну, просто мы Христа добавили. რომ ქრისტესთან ერთად უფრო მეტად დავიკმაყოფილებთ ჩვენ სურვილებს. Чтобы вместе со Христом еще больше восполнить наши желания. ჩვენ ისევ ჩვენი გზები გვაქვს. А у нас все еще наши пути, ჩვენი собственные. მისწრაფებები გვაქვს. Наши собственные стремления. ჩვენი რაღაცა ოცნებები გვაქვს. Какие-то наши мечты. ჩვენი ცხოვრება გვაქვს. Мы живем своей жизнью. იცი, რა მოწმობს იმას, რომ ჩვენი სიცოცხლე ქრისტეს А вот ეკუთვნის? что свидетельствует о том, что наша жизнь принадлежит Христу? ესე ესაია წინასწარმეტყველმა დიდი ხნით ადრე თქვა, А пророк Исаия еще раньше сказал, რომ ეს ხალხი ბაგეებით მიახლოვდება, что эти люди устами მაგრამ მათი приближаются, გული მშორდება. но их сердце далеко, оно ისინი ბაგით отдаляется. აღიარებენ, Они устами исповедуют, მაგრამ მათი ცხოვრება არ შეესაბამება მათ აღიარებას. но их жизнь не соответствует их исповеданию. ჩვენ ყველას გვიყვარს ებრაული საგალობლები. Мы все любим еврейские псалмы. და წარმოგიდგენია, როცა Например. თეთრებში ჩასმული 1000 ებრაელი დგას. И вот мы представляем эти тысячи евреев, უჭირავთ საყვირები которые с этими трубами в და этих ისინი одеяниях, მღერიან ადონაი. и они поют Адунай. წარმოგიდგენიათ, როგორი ლამაზი და მშვენიერია. Вы представляете, как это прекрасно и красиво. მე ახლა ჩავთავთ ხოლმე ებრაულ საგალობლებს და უსმენ. И я вот так тоже включаю еврейские псалмы, რაღაცნაირად слушаю. ჩემს гулში სხვა შეგრძნება მოდის. И приходит какое-то такое иное переживание в мое და сердце. წარმოიდგინე, როგორი ламази ათასობით მომღერალი დგას. И представляешь, тысячи певцов стоит, как это красиво. ისინი აღავლენენ ქებას. И они хвалу воздают, ისინი მღერიან. возносят, они поют, უფალს აამაღლებენ. они превозносят Господа, ელშადაის უმღერიან. они поют Аль-Шадай, ადონაის უმღერიან. они поют Адунай. და უფალი ამბობს, А Господь говорит, რომ ეს მხოლოდ სიტყვებია. что это только слова, ისინი რასაც მღერიან, что то, что они поют, იმას არ გულისხმობენ. они это не подразумевают. ხდები ჩემო ძვირფასებო. Дорогие, вы понимаете,
ჩვენი სიტყვები Наши слова და ჩვენი ცხოვრება и наша განსხვავდება. жизнь отличаются. ჩვენ ვამბობთ, რომ ის ჩვენი სიცოცხლეა. Мы говорим, что Он наша жизнь. ჩვენ ვამბობთ, რომ იესოს ჩვენ ყველაფერი მიუძღვენით. Мы говорим, что Иисусу мы все посвятили. მაგრამ მე ისე ჩავიცმევ და ისე მოვიქცევი და ისე გავაკეთებ, როგორც მე მინდა. აბა ვინმე რამე თქვა შემზე. Все равно буду жить, поступать, одеваться так, как я хочу. А ну пусть кто-то посмеет мне что сказать. თუ გული იცვლება, Но если сердце меняется, საქციელებიც იცვლება. тогда и поведение меняется, მე მინდა поступки გითხრა ჩემო меняются. ძვირფასებო. Мои дорогие, я хочу вам сказать, ჩასაცმელიც იცვლება. даже одежда меняется. თუ გული იცვლება, Если сердце меняется, ჩაცმაც იცვლება. одеяние тоже меняется. იმიტომ რომ ყდება მოსელი ხდები. Потому что ты становишься скромен, გუშინ целомудрен. გადაგებდი მე. Я вчера проповедовал, როცა პეტრეს უარყოფილი ყავდა უკვე იესო. когда Петр уже отрекся от Иисуса, ეს გზა უკვე გავლილი ქონდათ. и он уже прошли этот путь они. და იესო პეტრე თევზაობს. И вот Петр рыбачит, და ნახე ასე წერია, и смотри, так написано, რომ ნაპირზე ცეცხლიანთია. что там на берегу уже был разожжен огонь, და ერთ-ერთი костер. მოწაფეუბნება. И один из учеников говорит, ვინ არის ნაპირზე? кто там на берегу? და მოწაფეუბნება. Этот ученик ეს говорит, იესოა. это Иисус. და ნახე პეტრე მოციქული. И смотри, апостол Петр, ასე წერია შიშველი იყო. так написано, он был наг, და როცა გაიგო უფალია, и когда он узнал это Господь, ჩაიცვალა და გადახტა. он оделся и так прыгнул в воду. ანუ ლოგიკა ის არის, რომ წყალში რო ხტები უნდა გაიხადო. Но вообще-то логика в том, что когда прыгаешь в воду, нужно მაგრამ როცა გაიგო რომ раздеться. უფალია, Но когда он узнал, что это Господь, ნახე თავის უფალს უნდა შეხვდეს. смотри, он должен встретиться со своим და Господом. რაღაცნაირად ისი სულ გახდის არ ნიშნავდა ეს ითვლებოდა როცა თევზაობისო ზედა გქონდა Ну, გახდილი. конечно, он не был ногой, просто подразумевается, что он в этой части был მაგრამ не ნახე одет. ჩაიცვა. И посмотри, и он оделся, იმიტომ რომ თავის უფალთან უნდა потому წარდგეს. что он должен предстать пред Господом. უყურე ეს შიკი არ არის რომ ღმერთისა უნდა გეშინოდეს. Это не такой страх, бояться Бога должен. ეს პატივისცემა Это არის. уважение. ეს პატივისცემა Это არის. уважение. ხდებით მოწიწება გამოხატა პეტრე. Петр выразил და трепетность. ზოგჯერ ჩვენ ვეუბნევით ადამიანებს რომ სცენაზე როცა დგეხარ, მოდი ისე ჩავიცოთ. И порой мы говорим людям, когда становишься на сцену, давай так одеваться. რაცა მე თავისუფალ ეკლესიაში მოვედი. Слушай, я же пришел в მე свободную როგორც церковь. მინდა ისე უნდა И я ჩავიცო. как хочу, так и буду одеваться. ეს ეკლესია არის თავისუფალი თუ არა? А эта церковь свободная или нет? ეუბნე დიახ. Я говорю, да. ოღონდ ცოდისგან, Она свободная только от греха, სიამაყისგან, от гордости, ამპარტავნობისგან, от превозношения, ხორცის высокомерности, საქმეებისგან, от дел плоти, ჩვენი სურვილებისგან. от собственных желаний. ისინი ჩვენ ჯვარზე ვილვალურსმეთ. Мы их пригвоздили к ჩვენა Христу. ყველაფერს ღმერთს Мы უძღვნით. все здесь ჩვენ посвящаем Богу. პატივისცემას Мы გამოვხატავ. выражаем почтение, რა არ уважение. შეიძლება? А что нельзя? ვიღაცამოს არ შეიძლება Кто-то ეს. говорит, нельзя, да. იცი ამის წინ ერთი ახალგაზრდა ჭაბუკი მოვიდა ჩვენთან. До этого один молодой юноша пришел к нам. არ შემილია რო არ თქვა ეს. Я не могу это не сказать. და ისეთი ანთებული იყო. Такой он зажженный был, горячий. იცი კარგად მიდიოდა ყველაფერი. Все так хорошо шло. იცი ამაზე არ არის ლაპარაკი ადამიანი თავისი არჩევანი აქვს. Ну, знаешь, не о том идет речь. У человека свободный выбор. მაგრამ ღმერთთან მოხვედი. Но ты к Богу пришел. და მოვიდა, მან იცოდა უბრალოდ არავის არ უთხრა, რაღაცა დაიხატა ხელზე. Он знал, просто никому не сказал, что-то нарисовал на руках. და კი არ მოვიდა რომ აი იცი რა არის ხა მე და რაღაც დავიხატე, ტატო გავიგეთე. И он не пришел с тем, что, знаешь, вот я вот это что-то сделал, и почему я это сделал. აი მით მოვიდა ესე რომ მოდის, ხო იცი? აბა საწერიაო რო არ უნდა Он с გავიგეთო. напором пришел. А ну где написано, что я не должен это? იცი ბევრი რამე არ წერია. А знаешь, много чего не написано. იესოს არაფერი უთქვამს ზაქესთვის, მაგრამ თელი ცხოვრება შეიცვალა. Иисус ничего Закею не сказал, но вся его жизнь ჩემთვის არავის უთქვამს изменилась. ეს. Но мне этого никто не говорил. სული წმინდას არ უთქვამს, არავის არ უთქვამს შემთვის რომ რაღაცა უნდა გამეკეთებინა და შემეცვალა. Это не говорил мне Дух Святой, никто мне не говорил, что вот это я должен был მე сделать, ეს чтобы ხმამაღალი ხმები არ измениться. И მომისმენია. я не слышал эти громкие голоса. მაგრამ ეს შინაგანად მოვიდა. Это внутренне пришло. შინაგანად მოვიდა ეს გარდასახვა, ცვლილება. Это преображение, перемены. წარმოიდგინე ჩემო ძვირფასებო. Просто представь, мой дорогой, თუ ეკლესიაში 3 წელი დადიხარ, 4 წელი если в церковь ходишь 3-4 года, და ეხლა მიიღე გამოცხადება. и сейчас получил откровение, რამდენი რამე არის გასაცხადებელი. сколько еще много чего должно открыться. წარმოიდგინე რამხელა სიღრმეები არის გასაცხადებელი. Представь, какие глубины должны открываться. და მოვიდა და გამოცხადება მიიღო, რომ რაღაცები უნდა დაიხატოს. И он пришел и вдруг получил откровение, что что-то должен
себе на тело. ბიბლია ამბობს, რომ შეიცვალეო გონების А განახლებით. Библия говорит, что изменяйся преображением და ნუ разума დაემსგავსები ქვეყნიერებას. и не уподобляйся миру. იცი მე თქვი არაფერი განსაკუთრებული. И я говорю, ну да, ничего შენ особенного. დაემსგავსე ქვეყნიერებას. Ты уподобился იმიტომ миру, რომ ეს რაღაცეები ქვეყნიერებაზეა ფასეული. потому что это ценно в мире. აი ეს ქვეყნიერებაზე ნიშნავს რაღაცას. Это что-то значит в мире. ქვეყნიერებაზე აკეთებენ, რომ შეამჩნიოს ვიღაცამ. Это в мире так делают, მე არ ვამბობ имაზე, სოდვა თუ არ არის სოდვა. чтобы их заметили. Мы не говорим, грех это или не грех. ბიბლია ამბობს, რასაც შენ აკეთებ, Библия говорит, то, что ты სიტყვით თუ делаешь, საქმე, словом или делом, უფალი უნდა განადიდო. должен прославиться Господь. მოდი შენ არ დაგიგმია უფალი. არ დაგიგმია უფალი ამ Да, ты не საქციელი. похулил этим поступком Господа, Მაგრამ не სად похулил на განადიდე? него. მაგრამ სადგან დიდდა? Но кто прославился? არა, შენ განადიდე შენი თავი. Ты себя прославил. შენ გაწამოსიე შენი თავი რაღაცა სხვა ფორმაში. Ты себя поднял в какой-то другой форме. ნახე ჩემო ძვირფასებო. Посмотрите, мои дорогие, ეს მნიშვნელოვანი საკითხი არის. это важный вопрос. ერთი არა რამოდენიმე მქონდა ესეთი მომენტები, რომ გეჭიდავებიან, ზოგჯერ გეჭიდავებიან. Были такие моменты, когда вот просто с тобой чуть ли не с напором с тобой, борются с тобою. აბა ერთი ვინ რაც გინდა ის თქვას. А ну-ка пусть кто что хочет скажет. აი ეხლა მე ამ კაბით უნდა წავიდე. Кто посмеет что-то сказать. და მოვდი Вот я ეკლესიაში აი в таком ესეთი კაბით. платьице должна прийти, и в таким платьишком приходит церковь. ანუ არა ეკლესიაში რაც გინდა ჩაიცვი, არავინ არ გიშლის. Нет, что хочешь, что одевай, в церкви никто тебе не мешает. ბიბლია ამბობს, რომ არაფერი აკრძალული არ არის, ყველაფერი არის ნებადართული. Библия говорит, ничего не запрещено, все позволено. მაგრამ ყველაფერი სასარგებლო არ Но არის. не все полезно. მაგრამ ყველაფერი ღმერთს არ Но не ადიდებს. все славит Бога. ამას ხო იმიტომ აკეთებ, რომ ვიღაცამ შენ შეგამჩნიოს. Почему ты это делаешь? Чтобы тебя заметили, обратили ვიღაცაზე внимание. ამ ფორმით გავლენა ქონდეს. Чтобы этой формой на кого-то повлиять. ხო ხდებით? Вы же понимаете, ვიღაცა ცდილობს სექსუალურობით ქონდეს გავლენა. кто-то хочет сексуальностью влиять. მაგრამ ყდემამოსილებით ქონდეს, Но მოწიწებაში ქონდეს имеет გავლენა. это შენი целомудренностью, თავმდაბლობა იყოს скромностью, ცნობილი. трепетностью, смирением, чтобы оно было узнаваемо и влияло. იცი რას ვამბობ? Вы знаете, что я говорю? მონანიებას თავისი ნაყოფია. Покаяние имеет свой плод. იცი ადამიანები როდესაც ინანიებენ, Знаешь, когда люди каются, ჩემი მეგობარი არის, есть один мой друг, შავი ქამრის მფლობელი караტეში. он обладатель пояса по карате, черного пояса. და როცა ის საჩემპიონო შეხვედრა ქონდა И когда у него был этот чемпионат, და встреча, მაგ დროს მორწმუნე გახდა и в это время он стал და верующим, ემზადება რომ უნდა გავიდეს и он საჩხუბრად готовится к этому поединку. და ძალიან კარგი მომავალი აქვს. И у него хорошее очень будущее. მასზე ბევრი აქ დადებული იმისთვის რომ იციან რომ ეს კაცი წარმატებას მიაღწევს. Очень многие на него ставят ставки, потому что знают, что он будет успешен. და აი უცბად შინაგანად მან ასეთი რაღაც მიიღო. И вдруг он внезапно внутренне получает такое: რომ არ იჩხუბო, не выходи на этот поединок, არ დაატყა ღვთის ხატებას. не ударяй Божий образ человека. თქვა ისეთი შინაგანი განცდა მოვიდა, И такое внутреннее переживание რომ пришло, თუ ადამიანს დავარტყავდი სახეში, что если я в лицо ударю человека, ეს იქნებოდა რომ ღმერთს დავარტყი. это будет то, что я Бога ударяю. იმიტომ რომ ადამიანი ღვთის ხატად არის Потому что შექმნილი. человек, он сотворен по образу Божию. და მისთვის თელი კარიერა, თელი 10 წლეული ნავარჯიშები И წარმოიდგინე. представьте, вся его карьера и все эти тренировки десятилетние. და მან თქვა, არა, მე ამას არ И он გავაკეთებ. говорит, я не буду этого делать больше. მე ამას თავს დავანებებ ახლა. И я это оставлю. ხვდები ჩემო Вы ძვირფასებო. понимаете, дорогие, როცა მოდიხარ ქრისტესთან და იცვლება შენი когда ты ცხოვრება приходишь ко Христу, твоя жизнь меняется. და ჩვენ უნდა ვიცვლებოდეთ. И мы должны меняться. უნდა ვიცვლებოდეთ ქვეყნიერების საპირისპიროდ. Мы должны противоположно миру კი არ უნდა меняться. ვემსგავსებოდეთ Мы не должны ქვეყნიერებას. уподобляться миру. ისი დღეს ეკლესია ცდილობს ქვეყნიერებას გადაუსწროს А ყველაფერში. сегодня церковь пытается обогнать мир во всем. ეცი ერთი გამოღვიძების წიგნს კითხულობდი. Знаешь, я читала одну книгу о пробуждении. სხვათა შორის კათოლიკე იყო ეს И, გადაგებელი. между прочим, это был католический проповедник. მაგრამ სული წვინა დაიწყო მის სახურებაში Но მოქმედება. Дух Святой начал действовать в его служении. და როდესაც გადაგებდა, И когда- ძალიან უბრალო გადაგება ქონდა მას. Когда он проповедовал, его проповедь была очень простой. და როდესაც გადაგებდა, И когда проповедовал, და ადამიანები ღებულობდნენ ქრისტეს. и люди принимают Христа, ეს კაცი გადაგებდა ოჯახის სიწმინდეზე этот человек проповедовал о святости семьи. და მოუწევდა ადამიანებს ქრისტესკენ. И он призывал людей ко Христу. და
ათასობით ადამიანები იდგნენ და ხელს აწერდნენ იუსტიციის სახლებში, რომლებიც არ იყვნენ კანონიერ ქორწინებაში. И тысячи пар после его проповеди шли в юстицию и расписывались те, которые по закону не были расписаны. ქმრები უბრუნდებოდნენ ოჯახებს. Мужья возвращались к семьям. ხვდები ჩემო Вы ძვირფასებო. понимаете, дорогие? ცოლები ქმრებს уბრუნდებოდნენ. Жены возвращались к мужьям. აი რა არის მონანიების Вот ნაყოფი. что есть плод покаяния. აი რა არის ქრისტესთან შეხვედრის ნაყოფი. Вот что есть плод встречи со Христом. ხვდები ჩემო ძვირფასებო. Понимаете, дорогие? ეს იყო სახარების გავლენა თელ ბიბლიაში. Это было влияние Евангелия по всей Библии. თელ ბიბლიაში По всей Библии. ადამიანები გარდაისახებოდნენ. Люди преображались. ადამიანები იცვლებოდნენ. Люди изменялись. და ხალხი ხედავდა რომ ეს ხალხი იცვლება. И другие люди видели, эти люди ესენი меняются. ადრე იპარავდნენ, ეხლა აღარ იპარავს. Эти раньше крали, а сейчас не крадет. მე გადავწყვიტე რომ ღმერთო თუ შიმშილით მოვკვდები, არასდროს მოვიპარავ. И я решил, даже если с голода умру, никогда не იცი украду. რამდენი შანსი მქონდა. Знаешь, сколько у меня было шансов? ადრე თუ ვეძებდი რომ სადმე საქმე ესე მეპოვნა, ეხლა იმდენი მოდიოდა. Раньше, если я искал хоть какое-то дело подобное воровское, сейчас они сами меня находили эти მაგრამ дела. გადავწყვიტე რომ ვიქნებოდი, მშიერი ვიქნებოდი, მაგრამ ამას აღარ გავაკეთებდი. Но я решил, буду голодовать, то никогда не вернусь к этому, этого не сделаю. მე მახსოვს შემოძირფასებო რა იყო ამისი ერთ-ერთი გავლენა ჩემი მონანიებისა. И я помню, что было одним из влияний моего იმ покаяния. პერიოდში ჩვენ ყველა დენს იპარავდა. В тот период все, знаешь, что электроэнергию крали. აი ეს ლევი ხაზები Это левые линии, которые проводили. და პლიტები იყო ჩართული. И плиты свои включали, чтобы... და ძალიან включали. ჭირდა და გასაგები იყო ეს. ხალხი იპარავდა. И нужно было очень, и это было понятно, и люди вот так крали. და რა თქმა უნდა მეც. И, конечно, и я. მაგრამ პირველი რაც გავაკეთე მონანიების შემდეგ ეს იყო რომ მე აღარ უნდა მოუპარო არც სახელმწიფოს. Но первое, что я сделал после покаяния, я не должен красть у этого государства. და სახში მივიდა თქვი რომ უნდა ჩავჭერათ ეს ყველაფერი. Я пришел домой и сказал, все это мы должны пообрезать эти левые линии. და არ მოყვათ ამ მხიარული განწყობა. И это не принесло радости дома. მაგალითად ჩვენ საჭმელს რა სად გავაკეთებთ? Они, а где мы будем готовить? ჩვენ აბა როგორ გავთვებით? А как мы будем обогреваться? მაგრამ ჩავჭერი. Ну, я обрезал этот ჯობია გავიყინო. лучше мерзнуть. მე თქვი რომ არ შევჭამ არაფერს. И я сказал, все, я ничего этого და не ამდენიმე მორწმუნემ კიდე მომბაძა ეს. И еще несколько верующих мне და подражали. ჩვენ პირველები ვიყავით, ვინც ამაზე უარი ვთქვით. И мы первые были те, которые отказались от და ეს этого. სწორი იყო. И это было правильно. ხვდებით? Вы понимаете? ეს იყო ქრისტეს გავლენა. Это было влияние Христа. ჩვენ უარი ვთქვით Мы ამაზე. отказались от этого. ისი უამრავი მორწმუნე არის, რომ ცუდი ბუღალტერია აქვს. И есть множество верующих с плохой დღეს бухгалтерией. უამრავი მორწმუნე იპარავს და აპრავებს. Сегодня ამართლებს რაღაცა გზებით. многие верующие крадут, но как-то это оправдывают ბევრი опасными მორწმუნეები путями. იტყუებიან დღეს. Многие верующие сегодня лгут, обманывают. არა, Нет, სამწუხაროა. это очень печально. Да, да. ბევრი მორწმუნეები შეუძლიათ რომ მოიტყუო. Многие верующие могут обманывать. და ისინი ფიქრობენ, ღმერთი ამას გაგვიტარებს. Они думают, Бог это пропустит сквозь пальцы. ბევრი ბევრი ქალი არის, მორწმუნე ქალები, რომლებიც სხვა მამაკაცებს ებრანჭებიან ეკლესიაში. Много верующих женщин, которые флиртуют пред другими мужчинами в ბევრი церкви. მორწმუნე კაცი არის, რომელიც Кокетничают. ფლირტაობს. И многие мужчины, которые также флиртуют. ისინი მათ დაუშვეს ეს თავის ცხოვრებაში, რადგან მადლში არიან. Ну, они допустили это в свою жизнь, ведь они под благодатью. მაგრამ იცი რა არის Но შემოძვირფასება? знаете что, мои дорогие? მონანიებას ნაყოფი У აქვს. покаяния есть плод. ფასეულობა იცვლება. Ценности меняются. იცი ყველა მამაკაცს აქვს მიზიდულობა ქალებისადმი. У всех მე ასე мужчин, ვფიქრობ. я думаю, всех мужчин тянет к женщине. და მაგრამ მე ვთქვი რომ ეს აღარ იქნება. Но я сказала, этого не будет. ეს უნდა დამთავრდეს. Это должно закончиться. იცი რატო? იმიტომ რომ ისინი მათ ფასი შეიცვალეს ჩემს თვალში ადამიანებმა. Потому что люди, ценность, она все поменялась в моих глазах. ხო ესეა. Это же так. როცა აზროვნება იცვლება, Когда меняется мышление, როცა გული იცვლება, когда сердце меняется, ქცევებიც იცვლება. тогда и поступки меняются. ხვდებით? Вы понимаете? თუ შენ ქრისტეში ხარ და არაფერი იცვლება, Если ты во Христе, ничего не меняется,
ეს შეიძლება ძალიან ცუდ შედეგამდე მიგიყვანოს. Это может довести тебя до очень плохих результатов. ეს ნიშნავს, რომ შენ შეიძლება მიხვედი ქრისტესთან მეტანოიას გარეშე, Это может значить, что ты пришел ко Христу без метаноя, გარდასახვის გარეშე, без преображения. მაგრამ იესო მოდის რომ გული Но შეცვალოს. Иисус приходит, чтобы изменить сердце. იესო მოდის რომ ცხოვრება შეცვალოს. Иисус приходит, чтобы изменить жизнь. ჰალელუია. Аллилуйя! იცი, Знаешь, ის ვინც მეტანოია განიცადა, те, которые пережили метаноя, მეტყველება შეეცვალა. у них даже то, как они изрекаются, изменилось. დამოკიდებულებები Выражение შეეცვალა. изменилось, отношение изменилось, ფასეულობები შეეცვალა. ценности изменились, სურვილები შეეცვალა. желания изменились. გადაწყვეტილებებს იცვლის. Они решения меняют. ხვდებით? Вы понимаете? ის აღარ არის ესე შეპყრობილი რაღაცეებით. Они не связаны чем-то. ის მზად არის ღმერთს მისცეს Они ყველაფერი. готовы все отдать Богу. ღმერთი არ ეძებს ლამაზ ქრისტიანებს. Знаешь, Бог не ищет красивых христиан. არ ეძებს ლამაზ Он не ქრისტიანებს. ищет красивых христиан. ღმერთი ეძებს შეცვლილ Он ქრისტიანებს. ищет измененных Аминь. христиан. Аминь. ის რომლემაც ტრანსფორმაცია განიცადეს. Те, которые эту трансформацию пережили. ჰალელუია. Аллилуйя. ეს მნიშვნელოვანი Это არის. так важно. იცი, ერთმა ღვთის კაცმა თქვა და ძალიან შემეხო. Вы знаете, один Божий человек сказал, это так коснулось თუ меня. შენი ქრისტიანობა холод კვირას აჩანს, Если твое христианство заметно только по воскресеньям, ესო რელიგია. это религия. მაგრამ თუ ორ შაბათსაცო, Но если в понедельник, ეს უკვე ცოცხალი რწმენაა. это уже живая вера. თუ მხოლოდ ჩვენ კვირას 2 საათი ვართ, რაღაც რელიგიური იმიჯი გვაქვს. И если только в воскресенье 2 часа у нас какой-то религиозный имидж, მაგრამ თუ შენ ხვალეც но если ты и завтра განადიდებ, прославишь, ხვალეც უმღერებ. и завтра будешь მოდი воспевать. გეტყვით რაღაცას. Давайте я вам что-то скажу. ჩვენ ეხა ყველანი მდგევართ და უღერივართ. Мы сейчас все стоим и поем. გუნდზე არ ვამბობთ ამას. гуდი ჩვენ Я გვეხმარება. не о группе прославления говорю, они ჩვენ ყველა помогают. უმღერი ვართ. Но мы все поем, რო შენს უნდა ხარ ჩემი, что ты дыхание мое, ან სიცოცხლე ხარ ჩემი, или ты жизнь моя. მაგრამ შენ მღერი ხარ მხოლოდ კვირას. Но ты поешь это только в воскресенье. მაგრამ თუ შენ ორ შაბათს სახში არ მღერი ხარ, А если ты в понедельник не поешь თუ это, 4 შაბათსაც არ მღერი ხარ, если ты в другие дни не ჩვენ არ поешь, ვამბობთ რომ ჩემი სიცოცხლე ხარ კვირას 11 საათზე. а только говорим, что ты моя жизнь в воскресенье в 11 часов. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენი сицоცხლე არ არის. Это значит, что она не наша жизнь. ხდებით? Вы ჩვენი понимаете? რელიგიურობა მარტო ის კი არ არის ხატები და სანთლების, რომ ჩვენ ვამბობთ ხოლმე, აი ეს რელიგია არის. Религиозность это не только иконы и свечки, о которых мы говорим, вот религиозность. არა, ესეც რელიგია არის. Нет, вот это тоже религия. სინამდვილეში მონაწილეობას ღებულობ იმაში, რაც შენი ცხოვრება არ არის. На самом деле ты ანუ принимаешь участие წარმოგიდგენ в том, что не ღმერთის твоя განდიდება жизнь. შენი ცხოვრება არ არის. Понимаешь, прославлять Бога это не твоя жизнь. თაყვანისცემა არ არის შენი ცხოვრება. Поклонение, ты не живешь. ეს მხოლოდ კვირის სახურების ნაწილი Это არის. только часть თუ воскресного ესენი служения. წაგვიძღვებიან, ჩვენც მივყვებით. Если они поведут нас, мы за ними следуем. მაგრამ ჩვენ არ უგალობთ ეგრე, არ ვაკებთ უფალს. Но мы не воспеваем, не прославляем так Бога дальше. ხდებით? Понимаешь? შეიძლება ასე იყოს ლოცვაც. И молитва может быть точно так же. მაგრამ თუ ამას მაშინაც აკეთებ, Но если ты это делаешь и тогда, აქედან რომ მიდიხარ, მაშინაც когда აკეთებ. уходишь отсюда и делаешь это, продолжаешь, ეს გულწრფელი сиყვარულია тогда это ქრისტეს. искренняя любовь ко Христу. ჰალელუია მე. Аллилуйя, аминь. ჰალელუია. ჩემო ძირფასებო. Мои дорогие, ეს ნიშნელოვანი არის. это важно, რომ ყოველი მორწმუნე чтобы всякий верующий მეტანოიას განიცდიდეს. пережил метаноя, გადიცდიდეს გარდასახვას преображение და переживал. მონანიების наყოფები И ლაპარაკობდეს, чтобы говорили плоды რომელიც покаяния, ჩვენს ქცევებში იქნება которые გამოხატული. будут выражаться в наших ჩვენს поступках, არჩევანში იქნება в გამოხატული. наших выборах. ჰალელუია. Аллилуйя. რამ შვენიერი არის. Как это прекрасно. ეს ადამიანი Это человек. იპარავდა და აღარ Он იპარავს. крал, и он больше не крадет. და რა მოხდა? А что произошло? ქრისტე მოვიდა მის Христос ცხოვრებაში пришел в его жизнь. და შინაგანად განიცადა И он ცვლილება. внутренне пережил перемену. ეს ადამიანი swავდა, დამოკიდებული იყო. Этот человек был зависим от და ეხლა აღარ алкоголя. სვავს. А сейчас он не пьет. ის არ ზის Он რესტორნებში. не сидит в ресторанах. ხდებით? Вы ის понимаете? ანწით არ დარბის. И он не ходит с бокалом. იმიტომ რომ ეს ადრე იყო Потому წარსულში. что это было раньше, в прошлом. მაგრამ ეხა Но შეიცვალა. сейчас изменился. ის ეხლა ღმერთს ადიდებს. Сейчас он Бога славит. რამ შვენიერია. Как это прекрасно. ადამიანები მოდიოდნენ რომ ვენახე. Люди приходили, чтобы увидеть меня. ძალიან ბევრი სამეგობრო მყავდა.
У меня очень большой круг ალბათ ელი საქართველოს ყველა კუთხეში. друзей был по всем уголкам Грузии. ძალიან ისეთი საძმაკაცოები მოყავდა. Такие, знаешь, братство და такое. რო გაიგეს, მოდიოდნენ, რომ უბრალოდ ენახათ მართლა მოხდა თუ არა ეს. И когда они узнали, они просто приходили, чтобы увидеть, это правда или нет. მართლა ესე შეიცვალა თუ არა. Он правда так изменился или нет. იესო ცლის ყველაფერს. Иисус все меняет. ამენ. Амен. გამახსენდა ეს ისტორია, Я сейчас вспомнил эту историю, როდესაც პატარა ვიყავი. когда я был маленький. დედა ჩემა წამიყვანა ბაზრობაზე. Мама моя повела меня на Базробу. სკოლისთვის დასაცმელი უნდა ეყიდა И სკოლაში нужно было მისასვლელი. Купить тогда და школьную პატარა ბიჭი одежду. ვიყავი. Я был очень маленьким და ძალიან ბევრი ხალხი იყო. пацаном, и там было очень много და людей. დედა ჩემზე მეკიდა ხელი. И мама моя держала за руку. და აი ამ ხალხში რო დავდიოდით, И когда мы проходили через этих людей, უცბად შევხედი და ნახე რომ სხვა ქალზე მეკიდია ხელი. вдруг я посмотрел, я держу за руку другую женщину. დავტეხე წივილი. Я стала орать, кричать. ყვირი ვარ პანიკურად, И я დედა. панически кричу: мама! დედა ჩემიც მიხვდა რომ დამკარგა. И мама моя тоже думала, что она меня потеряла. მადლობა ღმერთს რომ მალევე მიპოვა. Спасибо Богу, что быстро ისი რა нашла მინდა меня. გითხრა. Знаете, что я хочу вам сказать? შეიძლება იესოს ჩაკიდე დასაწყისში ხელი. Может быть, вначале ты ухватился за руку მაგრამ ხანახან უნდა Иисуса, შეამოწმო, ისევ იმას მიყვები თუ არა. но иногда нужно проверять, ты все еще держишь его руку, სხვა რამეს ხო არ ჩაკიდე ხელი, სხვა ვინმეს ხო არ მიყევ ხარ. не держишь ли ты кого-то другого или что-то другое. სხვა ქრისტე ხო არ მოვიდა. Может быть, другой Христос пришел, ты ухватился, ან ის ბურძგლიანი ხო არ მოვიდა მეორე, რომელმაც ქრისტეს სახე მიიღო. а может быть, тот другой волосатый не пришел, который принял вид Христа. ვის მივყვებით ჩვენ? За кем мы следуем? იცი, როცა სიამაყეში ვარ, Знаешь, когда мы в гордыне, როცა ამ პარტავნებაში когда мы ვარ, в надменности, როცა თავის დამდაბლება აღარ когда შეგვიძლია, мы уже не можем смиряться, როცა ჩვენ ვამბობთ, რომ როგორც მე მინდა ისე ვივლი, когда мы говорим, как хочу, ისე так ვილაპარაკებ, буду ходить, ვინც говорить, რაც გინდა ისა что თქვას. хотите, то говорите. ეს სწორი არ არის. შენ აცდი, სხვაგან მიდიხარ. Это неправильно, ты уклоняешься, ты уже идешь в другом направлении. არა, ჩემო ძირფასებო. Нет, мои дорогие, შეიცვალე გონების განახლებით. измени с преображением разума, Ну, დაემსგავსები обновлением ქვეყნიერებას. разума. Не уподобляйся миру, ხდებით? понимаете? იცი, მე ძალიან ისეთი ლაპარაკი მქონდა. ქუჩური. Вы знаете, у меня такой уличный разговор был. ქუჩური ენა Такой მქონდა. блатной язык уличный, მაგრამ შეიცვალა. но изменился. მე არ ვდგები ეხლა და ეგრე არა ვლაპარაკობ. Я сейчас не пользуюсь подобной речью, ხო? да? მე ეს არ ვლაპარაკობ. Я так не говорю уже, იმიტომ რომ ის ქვეყნიური იყო. потому что то было мирское. ეხლა მე მინდა ვილაპარაკო ჭეშმარიტად გეუბნები, იმიტომ რომ ასე მეტყველებს ჩემი უფალი. А сейчас я хочу говорить истина, истина, потому что так Господь говорит, изрекает. ეს არ არის დასაძარახი და დასამცირებელი. Это не унизительно. დაემსგავსე ქრისტეს. Уподобляйся Христу. ისაუბრე მისი სიტყვებით. Говори Его словами. ილაპარაკე ბიბლიური ტერმინოლოგიით. Говори библейской терминологией. ხდები ჩემო Вы ძირფასებო. понимаете, мои дорогие, ჩვენ უნდა мы გარდავისახოთ. должны преображаться. მონანიებას აქვს ნაყოფები. У покаяния есть плоды. ხდებით? Понимаете? ჰალელუია. Аллилуйя. ჰალელუია. ამენ. Амен. დიდება ჩვენს უფალს. Слава нашему Господу. მე არა ვარ ბლატნოი. И я не блатной. მე არ მიამაყება რომ ვიყო ესეთი. И я не горжусь, чтобы быть таким. მე მინდა რომ ვიყო თავმდაბალი. И я хочу быть смиренным. მე მინდა რომ მორჩილი ვიყო. И я хочу быть покорным. მე მინდა რომ ქრისტე გამოისახოს И я შემში. хочу, чтобы Христос отображался во ახი мне. ჩემო ძირფასებო და დავამთავრებ. Посмотрите, дорогие, я буду завершать. ძალიან ბევრი ამაზე სალაპარაკო. Много об этом должно говорить. მაგრამ მონანიებას ნაყოფი აქვს. Но покаяние имеет плод. ორი აკპიროვნება არის ძველ აღთქმაში. Есть человек в Ветхом Завете. ერთი არის საული Двое есть. Один Саул, და მეორე არის დავითი. и второй есть Давид. და ორივე მას შესწოდეს ღვთის წინაშე. И оба они согрешили пред лицом Божьим. ორივე მას შესწოდეს სხვადასხვა ცოდვით, მაგრამ ამაზე არ ვლაპარაკობთ, ვისი მძიმე იყო და ვისი ნაკლებად მძიმე. Оба согрешили разными грехами, но не идет речь о том, чей тяжелее, чей და легче. ორივე იყო მხილებული. И оба были обличены. როცა საული მხილებული იყო, Когда Саул был обличен ღმერთის დაუმორჩილებლობაში, в непокорности Богу, в непослушании,
მანაც დაიწყო ესეთი მონანიება, სინანული Он განიცადა. начал раскаяние, пережив сожаление. მაგრამ ის შეეცადა, იცი რა გაეკეთებინა. დამწუხრდა, ოღონდ დამწუხრდა იმის გამო, რომ რაღაცეებს კარგავდა. Знаешь, что он попытался сделать? Он опечалился, но опечалился из-за того, что что-то терял. ხო? გახსოვთ, როცა წინასწარმეტყველი მოვიდა, წინასწარმეტყველს ეხვეწება, რომ ისა ჩემ გვერდზე იდექიო რა. Да? Помнишь, когда пророк пришел, он умоляет пророка, ну, будь ცუდა, ომადია ჩემ გვერდზე დადექი, რომ ხალხმა დამინახოს, რომ ჩემ გვერდზე ხარ. Стань рядом со мной, чтобы люди увидели, აი что მე ты მხარ рядом. დაჭერა მაქვს. Что у меня есть поддержка. აბა გადამიღეთ кай А ფოტოები. ну-ка давайте хорошие фото сфотографируем. თქვენ ხედავთ რა ხალხი მიდგას О, გვერდზე. видите, с какими людьми я стою, какие იცი люди რატო? рядом со იმიტომ мной. რომ მე განვიწმინდე, მოვინანიე. Знаешь почему? Потому что я покаялся, я очистился. აი ხალხი მიდგას Вот გვერდზე. люди за мной и рядом, поддержка. მაგრამ დავითი Но Давид, დავიდა. он пошел, წარმოიცარიელა თავი. он опустошил себя. და ამბობს მერტო გული შეცვალე И он ჩემი. говорит, Боже, измени мое сердце. გული შეცვალე ოფალო Измени мое ჩემი. сердце, Господи. სუფთა გული შექმენი Сотвори ჩემში. во мне чистое сердце. აი მონანიების наყოფი ეს არის სუფთა Вот გული. это плод покаяния, чистое сердце. ეს არის ფასეულობების სულილება. Это изменение ეს ценностей. არის შინაგანი გარდასახვა. Это внутреннее преображение. საული ცდილობს გარეგნული ფორმა შექმნას ამის. Саул, он пытается создать Მაგრამ внешнюю форму этого, наყოფი არ არის. но нет плода. მონანიებას наყოფი А აქვს. покаяние имеет плод. ის რაც დავითის ცხოვრებაში გამოჩნდა. То, что выразилось, явилось в жизни იმიტომ რომ Давида. შინაგანად იცვლება. Потому что он внутренне меняется. გესმით რა Вы სომბობ. понимаете, что я говорю? ჰალელუია. Аллилуйя. ამენ. Аминь. ოდი წამოვდგეთ ჩემო Давайте, дорогие, ძირფასება. встанем. ჰალელუია. Аллилуйя. საქმე მოციქულთა 26-ში წერია. В книге Деяния написано, როცა პავლე მოციქული მეფე აგრიპას წინაშე დგას. когда апостол Павел стоит пред царем Агриппой, და ასე წერია: მიუგე, ვინ ხარ უფალო? და მითხრა მე ვარ იესო, რომელსაც შენს დევნი. წამოდექი და ფეხზე დადექი, რადგან იმისთვის გამოგეცხადე, რომ მსახურათა და მოწმედ დაგაყენო იმისა, რაც იხილე და რასაც გიჩვენებ, რადგან გამოგარჩი ამ ხალხისგან და წარმართებისგან, რომელთანაც ახლა გზავნით, მათი თვალების ასახელად, წვდიადიდან სინათლისკენ და სატანის ძალაუფლებიდან ღმერთისკენ მოსაქცევად. რათა ჩემ დამირწმენით, მათაც მიიღონ სოდების მიტევება და ადგილი განწმენდილთა შორის. ამიტომ არ ვეურჩეთ ციურ ჩვენებას მეფე აგრიპავ. პირველად დამასკოსა და იერუსალიმის მკვიდრთ, მერე კი იუდეასა და მთელი ქვეყანას, აგრეთვე წარმართებს უქადაგებდი მონანიებას, ღვთისკენ მოქცევას და მონანიების ღირსის საქმეების აღსრულებას. ნახეთ, პავლე მოციქული ამბობს ამას. Деяния 26 глава с 15 по 20 стих. ის უყვება Смотрите, მეფე აგრიპას. апостол Павел говорит, это говорит უყვება როგორ царю გამოეცხადა Агриппе. იესო Он рассказывает, как Иисус და როგორ ему დაავალა явился, იესომ რომ სახარება и ეკადაგა. как Иисус ему поручает проповедовать Да. Евангелие. პავლე მოციქული ამბობს ასეთ И სიტყვებს, апостол Павел говорит такие слова. რომ მე დავიწყეო ქადაგება, არ ვეურჩე ზეციურ ჩვენებას И я не воспротивился небесному видению, და начал დავიწყე проповедовать. იმ დავალების შესრულება И я начал это поручение исполнять. და წარმართებს ვუქადაგებდი И я მონანიებას. проповедовал язычникам покаяние. ანუ პავლე მოციქული ქადაგებდა მონანიებას. Апостол Павел проповедовал покаяние. მოუწოდeda რომ მოინანიეთ, Он призывал, покайтесь, მოინანიეთ, покайтесь, მოინანიეთ покайтесь. და ღვთისკენ მოქცევასო. И обращение к Богу. მოინანიეთ და მოეკეცით. Покайтесь и обратитесь. და მონანიების ღირსის საქმეების И აღსრულებას. делайте дела достойные აი ეს покаяния. იყო პავლეს უწება, Вот это было вестью апостола რომ Павла. მონანიების наყოფი წარმოიშვასო თქვენში Чтобы у вас был плод покаяния. და ხალხი იცვლებოდა. И люди менялись. ხალხი ტოვებდა კერპებს, Люди оставляли идолов. უცხო ღმერთებს ტოვებდნენ. Чужих богов бросали. ისინი ცოდებს Они ტოვებდნენ. оставляли грехи. ისინი არ ცხოვრობდნენ ცოდებთან ერთად. Они не жили вместе с грехами. Дэвид, Понимаете? მონანიებას თავისი наყოფებია. Покаяние имеет свои плоды. ეს არის სიწმინდე, Это святость. ეს არის თავმდაბლობა, Это смирение. ეს არის მოწიწება, Это ეს трепетность. არის კრდება მოსილება. Это целомудрие. ჰალელუია, ამენ. Аллилуйя, აქ ახარ скромность. ძირფასებო. Вы здесь, дорогие. აქ ახარ Вы здесь, дорогие. ჩვენ უნდა განსხვავდებოდეთ სხვა Мы должны ხალხებისგან. отличаться от других людей. ჩვენ უნდა განსხვავდებოდეთ კულტურით, Мы культурой должны отличаться. დებით, ყველაფრით, მეტყველებით, ჩაცმით.
одежда. ფასეულობები, Как говорим, ценность. ყველაფრით უნდა Мы განსხვავდებოდეს. все должны отличаться всем. სიწმინდით, Святостью. მოშიშობა უნდა იყოს შენ Богобоязненность ცხოვრებაში. должна быть в ეს вашей არის жизни. ნაყოფი Это მონანიებისა. плод покаяния. თავისუფლება. Свобода. ეს არ არის ჩემო ძვირფასებო, რომ რაც მინდა იმას გავაკეთებ. Это не делать то, что вздумается. მე ჩემი თავისუფლება ჯვარზე მივალურს მე. Я мою такую свободу пригвоздил ко ეხლა кресту. მე არა ვარ, ჩემი თავისუფალი არის იესო ქრისტე. А теперь мой Господин Иисус Христос, ხდებით? понимаешь? ჩემი სურვილი, ჩემი გულის თქმა, ჩემი ოცნებები. Мои мечты, похоти, желания, ეხლა თუ ის ქრისტესთან თანხმობაში არ არის, ის უნდა მილურსმული იყოს. все, что не согласовано со Христом, должно быть пригвождено. Все, что не в согласии со Христом. მე მინდა რომ მიწუხნის ლოცვით ვილოცოთ დღეს. Я хочу, чтобы сегодня мы молились молитвой посвящения, რომ ჩვენ არ ვიყეთ მოტყუებულები. чтобы мы не были обмануты, თუ მიყვები ქრისტეს, если следуешь за Христом. შენ უნდა დატოვო რაღაცეები. Тебе что-то нужно будет оставить. შენ მოგიწევს უარყოფა რაღაცეები. Тебе придется от чего-то отказаться.